বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উই ওয়ান্ট টু লার্ন ইউটিউব চ্যানেলের প্রতি সবাইকে স্বাগতম। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে বিগত 10 থেকে 40তম বিসিএসে ইংরেজি সাহিত্য থেকে আসা প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা সহ সমাধান। তো চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 1, হু ইজ দ্য অথর অফ এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস? আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে রচিত এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস উপন্যাসে যুদ্ধাবস্থায় নরনারী প্রেমের সংকটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নাম্বার 2, হু ইজ দ্য অথর অফ অ্যানিমেল ফার্ম? জর্জ অরওয়েল। জর্জ অরওয়েল ভারতে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ নাগরিক। জর্জ অরওয়েলের প্রকৃত নাম হচ্ছে এরিক আর্থার ব্লেয়ার। নাম্বার 3, হু ইজ দ্য অথর অফ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম? আবুল কালাম আজাদ। হু ইজ দ্য অথর অফ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম? আবুল কালাম আজাদ। নাম্বার 4, জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড। অর্থাৎ বিলম্ব বিচার বিচারের নামে প্রহসন। এই উক্তিটি হচ্ছে গ্ল্যাডস্টোনের। নাম্বার 5, দ্য অথর অফ ফর হোম দ্য বেল টলস? আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। নাম্বার 6, হু ইজ দ্য পোয়েট অফ ভিক্টোরিয়ান এজ? রবার্ট ব্রুইং or ম্যাথিউ আর্নল্ড। ভিক্টোরিয়ান এজ হচ্ছে 1832 থেকে 1901। কুইন ভিক্টোরিয়া নামে এ যুগের নামকরণ করা হয়। এই যুগের আরেক নাম হচ্ছে এই যুগটাকে মনে রাখার একটা কৌশল হচ্ছে সাকিবের ব্যাটে ব্যাপক স্ট্রোক আছে। অর্থাৎ বিএটি হচ্ছে ব্রুইং, অ্যান্ড্রেড, টেনিসন। এই ব্রুইং, অ্যান্ড্রেড, টেনিসন অর্থাৎ ব্রুইং মানে হচ্ছে রবার্ট ব্রুইং, আর্নল্ড মানে হচ্ছে ম্যাথিউ আর্নল্ড এবং আরেকজন হচ্ছেন টেনিসন। নাম্বার 7, হু ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস স্টেরিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার? জোনাথন সুইফট। Number 8, who is the modern philosopher was awarded Nobel Prize for Literature? Bertrand Russell. Who is the greatest modern English dramatist? Who is the greatest modern English dramatist? G.B. Shaw. Caesar and Cleopatra is a play by G.B. Shaw. Number 11, what is the real name of O. Henry? O. Henry এর প্রকৃত নাম হচ্ছে উইলিয়াম সিডনি পোর্টার। উইলিয়াম সিডনি পোর্টার। Number 12, the literary work Kubla Khan is a verse by S.T. Coleridge. Number 13, Tom Jones by Henry Fielding was first published in the first half of 18th century, 1749 AD. Number 14, The Rainbow is a novel by D.H. Lawrence. The Rainbow is a novel by D.H. Lawrence. Number 15, Paradise Lost attempted to justify the way of God to man. Paradise Lost attempted to justify the way of God to man. Number 16, who wrote Beauty is Truth, Truth, Beauty? John Keats. Beauty is Truth, Truth, Beauty. John Keats, who is known as poet and painter. Who is known as poet and painter?
William Blake. William Blake. Number 18. Which literary writing is connected with medical theory? Comedy of Humorous. The poet laureate is the court poet of England. Number 20. The first English dictionary was completed by Samuel Johnson. The first English dictionary was completed by Samuel Johnson. 21. Which of the following ages in literary story is the latest? Which of the following ages in literary history is the latest? হচ্ছেন জর্জিয়ানা এজ। এটি হচ্ছে জর্জিয়ানা এজ। A fantasy is an imaginary story. A fantasy হচ্ছে an imaginary story. 23. In which century was the Victorian period? 19th century. Shakespeare is mostly known for his plays. 25. Any one of the following pairs are literary collaborators: Eliot and Pound. 26. Browning was the composer of poem. Browning was the composer of the poem Andrea del Sarto. 27. If winter comes, can spring be far behind? অর্থাৎ যদি শীতকাল আসে তবে বসন্ত কি আর দূরে থাকতে পারে বলো? These lines were written by Shelley. 28. The Tempest and the Midsummer Night's Dream are written by William Shakespeare. The Tempest and the Midsummer Night's Dream are written by William Shakespeare. 29. David Copperfield and The Tale of Two Cities are written by Charles Dickens. Number 30. To be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. 31. I have a dream that one day this nation will live. 32. Who wrote the lines all at once I saw or a host of golden daffodils? William Wordsworth. 33. Who among the following writers is not a novel literate? Who among the following writers is not a novel literate? Graham Greene. 34. The play Arms and the Men is by G.B. Shaw. The play Arms and the Men is by G.B. Shaw. 35. Othello is a Shakespeare's play about a Moor. Othello is Shakespeare's play about a Moor. এখানে অথেলো শেক্সপিয়ারস একটি ট্র্যাজিক প্লে। নায়ক অথেলো, নায়িকা ডেসটিমোনা। অথেলো খুব ভালোবাসত ডেসটিমোনাকে, আর এই ভালোবাসার নিদর্শন বা টোকেন অফ লাভ হিসেবে দিয়েছিল একখানা রুমাল বা হ্যান্ডকারচিফ। কিন্তু ভিলেন ইয়াগো এই অকৃত্রিম ভালোবাসার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। ঘটনাক্রমে রুমালটি ইয়াগুর স্থগিত হয়, আর এই সুযোগে সে ডেসটিমোনা এর বিরুদ্ধে অথেলো এর কাছে পরকীয়ার অভিযোগ আনে। অতিরিক্ত আসতো বলে অথেলো এই কষ্ট সহ্য করতে পারেনি, ফলে সে তার প্রিয়তম স্ত্রী ডেসটিমোনাকে হত্যা করে, কিন্তু সত্য জানতে পেরে সে আত্মহত্যা করে। 36. The poem Isolde of Innisfree is written by W.B. Yeats. The poem Isolde of Innisfree is written by W.B. Yeats. Rider to the Sea is an one-act play. 38. Who is the writer of Elizabeth period? Christopher
Marlowe. 39. To be or not to be, that is the question. Is a famous dialogue from Hamlet. হ্যামলেট শেক্সপিয়ারের জনপ্রিয় একটি ট্র্যাজেডি। হ্যামলেট নিজেই নায়ক, ভালোবাসার মতোই হৃদয়বান নায়ক সে। নায়িকা অপেলিয়ার প্রতি তার ভালোবাসা কম ছিল না। ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট কিন্তু পিতৃহারা ছেলে। তার চাচা ক্লোডিয়াস তার বাবাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করে এবং তার মাকে বিয়ে করে ফেলে। কি আর চাইলেও ত্যাগী প্রেমিক হতে পারে। মায়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে হ্যামলেট বলেছিল, ফ্রলটি দ্য নেম ইজ হোম্যান। ফ্রলটি দ্য নেম ইজ ওম্যান। সবশেষে অপিলিয়া পানিতে ডুবে হ্যামলেটের মা জার্ট্রুড বিষ পানে ক্লোটিডাস হ্যামলেটের হাতে এবং হ্যামলেট তার প্রিয়তমা অপিলিয়ার ভাই লার্টেসের হাতে নিহত হয়। রাজার সততার কারণে হ্যামলেটের রক্ষিত বিষ পানে রানী মারা যায়। হ্যামলেট হত্যা করে রাজাকে। এভাবেই বিয়োগান্তক পরিণতি নেমে আসে দুটি অভিজাত পরিবারে। এই করুণ কাহিনী বিশ্বকে জানাতে বেঁচে ছিল শুধু হোরেশিও। টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ কোয়েশ্চন। হ্যামলেট এই উক্তিটি দ্বারা হ্যামলেটের সিদ্ধান্তহীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 40 নাম্বার হচ্ছে ফাইন্ড দ্য উড ম্যান আউট। এটা হচ্ছে যে জর্জ এলিয়ট। অপশনগুলোর মধ্যে তিনি একমাত্র নারী এবং ভিক্টোরিয়ান যুগের লেখিকা। 41 ফাইন্ড আউট ম্যান আউট, এটা হচ্ছে অ্যাজ আই লে ডাইং। ডেভিড কপারফিল্ড is a Victorian novel. 43 Elegy written in a country churchyard is written by Thomas Gray. 44 Shakespeare's measure for measure is successful. এটা হচ্ছে কমেডি। পিএসসির উত্তর হিসেবে এটা কমেডি, তবে এটা ট্র্যাজিক কমেডি হওয়া বেশি যুক্তিযুক্ত। 45 The Romantic Age began with the publication of lyrical ballad. 46 Which book is written by Thomas Hardy? The Return of Nature. Which book is written by Thomas Hardy? Thomas Hardy লেখা হচ্ছে The Return of Nature. 47 Felt the name is Omen. এই ডায়লগটির লিখেছেন ডব্লিউ শেক্সপিয়ার অর্থাৎ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। এটি হচ্ছে শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত একটি নাটক হ্যামলেট, যেখানে ওই নাটকের নায়ক হ্যামলেট মায়ের প্রতি বিরক্ত হয়ে এ কথাটি বলে, অর্থাৎ চাতুরতা তোমার আরেক নাম মেয়ে। 48 The poem The Solitary Reaper is by William Wordsworth. 49 The Merchant of Venice is a Shakespeare play about a Jew. 50 The play Candida is by G.B. Shaw. Writer of Romantic Age S.T. Coleridge. 52 The climax of a plot happens at the head. 53 London town is found a living being in the works of Charles Dickens. চার্লস ডিকেন্সের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস এ টেল অফ টু সিটিজ বলতে লন্ডন ও প্যারিসকে বোঝানো হয়েছে। এর বেশিরভাগ আলোচনা এই দুটি শহরটাকেই নিয়ে। 54 Child is the father of man is taken from the poem of William Wordsworth. Child is the father of a man, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুর অন্তরে, is taken from the poem of W. Wordsworth. এটি হচ্ছে 34তম BCS। আচ্ছা 55 Man is a political animal. এই কথাটি বলেছেন অ্যারিস্টটল। Man is a political animal. 56 The poet of nature is W. Wordsworth. Poet of nature W. Wordsworth.
A Passage to India written by E.M. Forster. A Passage to India, it is written by E.M. Forster. 58. Gitanjali of Rabindranath was translated by W.B. Yeats. ইটস মূলত ট্রান্সলেশন করতে সহায়তা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন আর ভূমিকা লিখেছিলেন ডব্লিউ.বি. ইটস। 59. Who was not a novelist? W.B. Yeats. Who wrote Biographia Literaria? S.T. Coleridge. 61. Othello gave Desdemona handkerchief as a token of love. এটা হচ্ছে ওদেলো হচ্ছে একটা নাটকের নায়ক এবং ডেসটিমোনা হচ্ছে নায়িকা। আমরা জানি যে ডেসটিমোনা একটা রুমাল দিয়েছিল, তো একটা হ্যান্ডকারচিফ দিয়েছিল তার ভালোবাসার টোকেন হিসেবে। 62. Zerenson is a poem by T.S. Eliot. Tempest is a Shakespeare's last play. অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের শেষ সাহিত্যকর্ম টেম্পেস্ট নাটক। Who has written the play? বলপুন প্লেটা লিখেছেন বেন জনসন। 65. Shakespeare composed much of his play in lembic pentameter. Shakespeare composed much of his play in lembic pentameter. 66. The repetition of beginning consonant sound is known as alliteration. Alliteration অনুপ্রাস, the repetition of consonant sound, especially at the beginning of two or more words within words. The words can be adjacent or can be separated by one or more words. শব্দের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক শব্দের শুরুতে সাধারণত কনসোনেন্ট লেটারের পুনরাবৃত্তিকে বলা হয় অনুপ্রাস বা এলিটারেশন। যেমন রুইন্স সিজ 3 রোডলেস কিং। গ্রে অ্যালোন অ্যালোন অল অ্যালোন। Alone on a wide sea. 67. What is not a poetic tradition? The comic. What is a funny poem of 5 lines called Limerick? Robert Browning was a Victorian poet. Shelley's Adonais is an elegy on the dead. John Keats. Who is the author of Man and Superman? Man and Superman লেখক হচ্ছেন G.B. Shaw. Jacobean period of English literature refers to 1603 from 1625. Where do the following lines occur in? এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন আছে। শেক্সপিয়র জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1564 সালে। শেক্সপিয়র মৃত্যুবরণ করেন 1616 সালে। শেক্সপিয়র নাটক লিখেছেন 37টি। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য হল বিওলফ। ইংরেজি গদ্যের জনক হচ্ছে জন ওয়েক্লিফ। ইংরেজি উপন্যাসের জনক হচ্ছে হেনরি ফিল্ডিং। টি.এস. এলিয়টের বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে দ্য ওয়াস্ট ল্যান্ড, এর জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। জন কিটস পেশাগতভাবে একজন ডাক্তার ছিলেন। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপাধি ছিল দ্য পোয়েট অফ নেচার। জন কিটসের উপাধি হলো দ্য পোয়েট অফ বিউটি। জন মিল্টনের উপাধি হলো ইংলিশ এপিক পোয়েট। জর্জ অরওয়েলের মূল নাম হলো এরিক আর্থার ব্লেইর। জর্জ এলিয়ট এর মূল নাম হলো মেরি অ্যান এভান্স। পিবি শেলিকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এস.টি. কোলেরিজ আফিমে আসক্ত ছিল। উইনস্টন চার্চিল ছিলেন এমন একজন রাষ্ট্রপতি যিনি সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন। উইনস্টন চার্চিল। সিডনি উইলিয়াম পোর্টার এর
পেন নেম হলো ও হেনরি। টি.এস. এলিয়ট তার তথ্য অবজেক্টিভ কোরিলেটিভের জন্য বিখ্যাত। সিগমান্ড ফ্রেউড তার তত্ত্ব সাইকোঅ্যানালাইসিসের জন্য বিখ্যাত। জেমস জোয়েসি তার তত্ত্ব স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস এর জন্য বিখ্যাত। ইংরেজি সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি বলা হয় লর্ড ব্যারনকে। ইংরেজি কবিতার জনক হচ্ছে জিওফ্রে চচার। জন কিটস মারা গিয়েছিলেন যক্কায়। বার্ট্রান্ড রাসেল হলেন একজন দার্শনিক, কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পেয়েছিলেন। প্রথম ইংরেজি ডিকশনারি রচনা করেন স্যামুয়েল জনসন।